Hello friends, myself Anand Hood. Welcome you to the period of English. Friends, today we are going to learn an interesting poem, the third poem in our textbook, The Inchcap Rock, written by Robert Southey. Friends, in the picture which you are watching on your television screen, it is the picture of the Inchcap Rock, which is some 18 kilometers away from Argus in the sea. The next picture you are watching is of the lighthouse which is built on this Inchcap Rock. Now, friends, let's have a glimpse of the poet and the poem. Robert Southey, born in 1774 and died in 1843. He was born in Bristol, England. He was the son of a draper, educated at Westminster and Balliol College, Oxford. He was a poetic laureate from 1813 to 1843. Some of his short poems like The Scholar, The Battle of Blenheim, Bishop Hatto, The Inchcap Rock, etc. are very popular with the school children. The Inchcap Rock is a ballad. It is the story of the 14th century attempt by the Abbot of Aberbrothock to install a warning bell on Inchcap, a notorious sandstone reef. About 11 miles, that is 18 kilometers, off the east coast of Argus, Scotland. Southey was inspired by the legendary story of a pirate who removed the bell on the Inchcap Rock placed by the Abbot of Aberbrothock. The poem gives us a message that those who do wrong things will meet with due punishments. Southey has used many figures of speech in this poem like metaphor, alliteration, repetition, personification, inversion, simile, apostrophe and onomatopoeic. The rhyme scheme of the poem is AABB, means the complete 17 stanzas are written in this rhyme scheme. Friends, before we begin our poem line to line, let's see the icebreakers which are given in your textbook. Our first icebreaker, that is activity, is prepare a word register related to marine life. What is marine life? Marine life means related to the sea. Here are we have to write some words here. First word is given, the sailor, and the remaining blanks have to be filled by we people. आता सगळ्यात पहिले म्हणजे मरीन लाईफच्या संदर्भात म्हणजेच समुद्री जीवनाशी निगडित असलेल्या बऱ्याचशा गोष्टी, बरेचसे शब्द आपल्याला या आईस ब्रेकरमध्ये आपल्याला लिहायचे आहेत. आता हे जे आईस ब्रेकर आहे तिथे पहिला शब्द दिलेला आहे सेलर. दुसरा शब्द या ठिकाणी आपल्याला जो लिहायचा आहे तसं समुद्राशी संबंधित असलेला म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे पाण्याशी संबंधित असलेला फिश. ॲल्गी, ज्याला तिसऱ्या नंबरवर आपण ठेवूया. ॲल्गी म्हणजे एक प्रकारातलं शेवाळ जे आपल्याला समुद्राच्या तळाशी पाहायला मिळत असते. त्याच्यानंतर क्रॅब, खेकडे ज्याला आपण म्हणतो. त्यानंतर वेव्ज आणि कोस्ट. वेव्ज म्हणजे लाटा, कोस्ट म्हणजे आपल्याला माहीत आहे किनारपट्टी. अशा प्रकारातले मरीन लाईफशी जोडलेले हे शब्दप्रयोग आपल्याला या आईस ब्रेकरमध्ये लिहायचे आहेत. याच्यानंतरचं जे आईस ब्रेकर आपल्या समोर येते आहे ते आईस ब्रेकर आहे द फंक्शन ऑफ अ लाईट हाऊस आर. वी हॅव टू राईट the functions
of lighthouse in this activity. Why this lighthouse is important? What are the prospects of this lighthouse? Such things we have to write in this activity. म्हणजेच the function of a lighthouse. लाईटहाऊस आमच्या कोणत्या कामामध्ये येऊ शकते अशा प्रकारातली यादी या ठिकाणी आपल्याला मांडायची आहे. जसं या ठिकाणी पहिल्या याच्यात दिलेलं आहे टू शो द डायरेक्शन. दिशा दर्शविण्याचं कार्य या ठिकाणी लाईटहाऊस करताना आपल्याला दिसतो. त्यानंतर दुसऱ्या नंबरवर खालती पहा टू सर्व ॲज नेव्हिगेशनल एड अँड टूल ऑर टूल. इट सर्व्स अस as a navigation. That means it shows us to which direction we have to go. Direction is being showed by this lighthouse. म्हणजेच दिशादर्शक जसं काम करते आहे, नेव्हिगेशनल एड आम्हाला दिशादर्शक हे कार्य करते आहे, अशा प्रकारातलं हे एक साहित्य आहे. अशा प्रकारातला हे लाईट हाऊस. टू वॉर्न शिप, तिसरं पहा, टू वॉर्न शिप अबाउट डेंजर in the sea area. It warns us, it warns the mariner, it warns the sailor in the ship about some dangers, because these lighthouses are also prepared or are also made on some stones which possess threat to the ships. ज्या ज्या ठिकाणी अशा प्रकारातले समुद्रांमध्ये खडकं असतात त्या ठिकाणी सुद्धा अशा प्रकारातले लाईट हाऊस आजच्या काळामध्ये बनवले जातात की जे शिप ओनर्सला किंवा ज्या जहाजांवर लोक आहेत त्यांना कुठल्याही त्या ठिकाणी खडक आहे याचा संकेत देण्याच्या हिशोबाने हे लाईट हाऊस त्या ठिकाणी सुद्धा बनवले जात असतात. जसे किनारपट्टीवर बनवले जात असतात टू शो प्रॉपर डायरेक्शन्स ड्युरिंग द स्टॉर्म. चौथ्या याच्यावर आपल्याला दिसते आहे टू शो द प्रॉपर डायरेक्शन. दिशादर्शक ज्याला आपण पुन्हा एकदा म्हणूया की कोस्टल एरिया कुठे आहे. स्टॉर्म असताना स्टॉर्मच्या वेळेस धुंद इतकीच हे असते की त्यावेळेस काहीही दिसत नसते. अशा वेळेस हे लाईट हाऊस त्यांची मदत करत असते. आणि मित्र हो, माणसांनी सुद्धा हे जे याचं फंक्शन आहे हे आपल्या आयुष्यात निवडलं पाहिजे की लोकांना सुद्धा त्यांच्या विपरीत काळामध्ये दिशा दर्शविण्याचं कार्य आम्ही सुद्धा आमच्या मित्रांच्या संदर्भात, नातेवाईकांच्या संदर्भात आम्ही केलं पाहिजे. टू गाईड द सेलर, नंतरचं पाचवं दिलेलं आहे टू गाईड द सेलर टू रीच द कोस्ट. सेलर लोकांना कोस्ट सापडण्याच्या हिशोबाने, कोस्टकडे पोहोचण्याच्या हिशोबाने ते मदत करत असते. अशा प्रकारातलं सच फंक्शन्स आर ऑफ द लाईट हाऊस. देर आर सो मेनी फंक्शन्स बट वी हॅव मेन्शन ओनली 5 ऑफ देम. नाउ लेट्स सी our next activity or next icebreaker. Discuss in pair the various forms rocks in the world and mention the place where they are. We have to mention some famous rocks and also where we find them. A tabular form is given here. In the first column you have to write, there are 2 columns. In the first column you have to write the names of that famous rock, and in the second column you have to write the places where you find that rock. The first is given here. The picture you are watching on your screen is of the balancing rock which we found in Mahabalipuram. महाबलीपुरम मध्ये सापडणारा हा एक balancing rock. And the main thing about this rock is it is on the slope. Friends, this rock is on the slope, but it didn't move an inch forward. This is the quality, or this is why this rock is important worldwide. मित्रो, हा जो दगड आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहे हा दगड
एका स्लोपवर त्याच्या पिन पॉइंटवर टिकलेला आहे. उतारावर असून सुद्धा हा दगड यत्किंचितही समोर सरकत नाही. ही या दगडाची खासियत आहे, म्हणून याला बॅलन्सिंग रॉक म्हटलं गेलेलं आहे. नंतरच्या याच्यात दुसऱ्या याच्यात जसं आपल्या खालती याच्यात लिहिलेलं आहे पहा, दुसरं पिक्चर आपल्या समोर जे येऊन राहिलेलं आहे ते आहे रॉक ऑफ जिब्राल्टर. हा रॉक ऑफ जिब्राल्टर आहे जो आपल्याला जिब्राल्टरच्या मेडिटेरियन सी मध्ये आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतो आहे. समुद्र, मेडिटेरियन समुद्र जो आहे, इन दॅट सी वी फाइंड दिस रॉक विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट and which is very famous in Gibraltar and in the world. The third rock which is coming, the picture of a Plymouth rock which found in shore of Plymouth harbor. Plymouth harbor वर सापडणारा हा दगड. त्यानंतर आपल्या समोर येणारं पिक्चर आहे ॲरिज रॉक, जो उलूर या ठिकाणी आपल्याला ऑस्ट्रेलिया या ठिकाणी पाहायला मिळतो आहे. वी फाइंड दिस रॉक इन ऑस्ट्रेलिया. अँड द इम्पॉर्टंट थिंग अबाउट दिस रॉक, it changes its colors to the position of the sun, and so many carving we found on this rock. मित्रहो, या दगडावर आपल्याला विविध प्रकारातलं कोरीव काम पाहायला मिळते आहे. आणि सगळ्यात मोठी खासियत या दगडाची आपल्याला जी पाहायला मिळते आहे की सनच्या पोझिशनवर, ज्या ठिकाणी सन असेल आहे त्या पोझिशनवर हा रॉक आपला कलर चेंज करताना आपल्याला दिसतो आहे, म्हणून इट इज फेमस. आणि सगळ्यात सुंदर दृश्य या दगडाचं सनसेटच्या वेळेस आपल्याला पाहायला मिळते आहे, आणि म्हणून हा रॉक जगभरात प्रसिद्ध असलेला आपल्याला पाहायला मिळतो आहे. आपला शेवटचा पाचवा रॉक या ठिकाणी येऊन राहिलेला आहे, जी जागा मित्र हो आपण सर्वांनीच पाहिली असावी असं म्हणणार नाही, पण जी आपल्या सर्वांना माहिती आहे, ज्याला आपण ब्लॅकस्टोन मक्का आणि मदिना आपल्याला माहिती आहे. मक्का सौदी अरेबियामध्ये जो आपल्याला हे ठिकाण पाहायला मिळते आहे, जे अत्यंत धार्मिक, अत्यंत पवित्र आणि धार्मिक असं स्थान मानलं जाते. आणि दर दिवशी कित्येक लोक या ठिकाणी या स्थळाला भेट देत असतात, कारण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो, जे नवीन पिक्चरमध्ये आपल्याला येऊन राहिलेला आहे, या ठिकाणी हा पवित्र असा दगड या वास्तूमध्ये आपल्याला लागलेला दिसतो आहे, की ज्याला स्पर्श करण्याच्या हिशोबाने, ज्याच्यासमोर नतमस्तक होण्याच्या दृष्टिकोनातनं या ठिकाणी कित्येक भाविक लोक याचं दर्शनासाठी या ठिकाणी येत असतात. यानंतरची ॲक्टिव्हिटी जी आपल्यासमोर येते आहे, इट इज अन ॲक्टिव्हिटी ऑर आईस ब्रेकर, जी सांगते आहे, डिस्कस इन पेयर्स अँड ग्रुप्स द फॉलोइंग एक्सप्रेशन्स, टेक द हेल्प ऑफ युअर टीचर ॲज वेल ॲज युअर पॅरेंट्स. काय म्हटलं जातं या ॲक्टिव्हिटीमध्ये? ॲज यू सो शॅल यू रीप. पहिल्या वाक्यात म्हटलं गेलेलं आहे ॲज यू सो शॅल यू रीप. इन द सेकंड सेंटेन्स, crime gets its own punishment. Crime gets its own punishment. And in the third sentence, what goes around comes around. Next sentence, tit for tat. And the last sentence is, evil digs a pitch for others but falls into the same. Friends, all the above are idioms or proverbs. They all convey the same meaning. They all mean that when a person acts with a certain intention, the result will be the same as the action. That means all these proverbs are of the same meaning. And it conveys the result that the result will be same as the action. That means tit for tat, just as the same. As you sow,
सो शॅल यू रीप. जसं पेराल तसंच उगवेल. क्राईम गेट्स इट्स ओन पनिशमेंट. प्रत्येक गुन्ह्याला शिक्षा प्राप्त होतच असते, ज्याला आपण म्हणतो व्हॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड. आपण म्हणतो नेहमीच पृथ्वी गोल आहे. आपल्याकडून गेलेली एखादी गोष्ट पुन्हा घुमून फिरून आपल्याचकडे येते आहे मित्र, हे लक्षात ठेवा. टिट फॉर टॅट, जसाच तसे वागणे. त्यानंतर येत आहे इविल डिग्स अ पीच फॉर अदर्स बट फॉल्स इन टू द सेम. दुसऱ्यांकरता गड्डा खोदला की माणूस त्याच्यात स्वतःच पडत असतो. सो नेवर डिग अ पिच फॉर अदर्स बिकॉज देर इज अ डेंजर दॅट यू fall into it. So such are the activities which are shown in this poem. Now let's have the reading of the poem line to line and try to understand the meaning of the poem written by Robert Southey. In the first stanza, Southey has explained the atmosphere of the sea. He said that no stir in the air, no stir in the sea. Friends, we are watching the poem Inch Cap Rock. The picture is on your screen. And Robert Southey is of the opinion that there was no movement in the air as well as no movement in the sea. Everything is steady and stable. There is no movement of the air, and that is why the sea is also calm. The ship was as still as she could be, and as there was no air, the ship in the sea was also steady. There was no any movement in the sea, so there was no movement in the ship. म्हणजेच नो स्टर. स्टर म्हणजे मित्र हो मूवमेंट और एक्साइटमेंट ज्याला आपण म्हणतो. देर वॉज नो मूवमेंट इन द एअर, कुठल्याही प्रकारातली हालचाल नाही. नो स्टर इन द सी, समुद्र सुद्धा हवा शांत असल्यामुळे समुद्रामध्येही शांती आहे. कुठल्याही प्रकारातल्या जोराच्या लाटा त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत नाही आहे. द शिप वॉज ॲज स्टिल ॲज शिट कुड बी. आणि त्या ठिकाणी अस्तित्वात दाखवल्या जाणारी जी शिप आहे ती सुद्धा अत्यंत स्टेडी, स्तब्ध, कारण वाराच नाही आहे त्याच्यामुळे ती शिप सुद्धा अत्यंत स्टेडी आहे. मित्रो, या ठिकाणी रॉबर्ट साऊदी प्रत्येक ओळींमध्ये वेगवेगळे फिगर ऑफ स्पीच आपल्याला मांडताना दिसतो आहे. फॉर एक्झाम्पल, इन द फर्स्ट लाईन द साऊंड ऑफ एस is repeated, so it is alliteration. In the next line, or in that line, in the first line, as there is alliteration and there is also repetition, because no stir in the are repeated. These words are repeated, so it is repetition also. In the next line, the ship was as still as she could be. In this line, we find that Robert Southey has used the feminine pronoun she for the ship. That means it is personification. Robert Southey has personified the ship and gave it the feminine pronoun she. And so it is said that it is personified. Next, in the second line, we also find alliteration, because the repetition of syllable S we find there. S is being repeated, so it is alliteration also. In this way, so many figure of speech are used
इन अ सिंगल लाईन बाय रॉबर्ट साऊदी. आणि याच माध्यमातनं असे अनेक फिगर ऑफ स्पीच या ठिकाणी वापरून रॉबर्ट साऊदींनी ही पोयम आकर्षक करण्याचा प्रयत्न केलेला आपल्याला दिसतो आहे. आणि म्हणून तो म्हणतो आहे की द शिप वॉज ॲज स्टिल ॲज शी कुड बी. हर सेल दिस इज सेल द पिक्चर. जो कॅनव्हास आपल्याला या ठिकाणी दिसतोय, सेल ज्याला आपण म्हणूया, अ लार्ज पीस ऑफ फॅब्रिक which use wind to drive the boat. In this picture we have seen the canvas, and because of the wind it drives the boat. तर याला आपण सेल म्हणूया. Her sail from heaven received no motion. कुठल्याही प्रकारातली मोशन, हवाच नसल्यामुळे कुठल्याही प्रकारातली मोशन त्या कॅनव्हासला प्राप्त होत नाही आहे, आणि म्हणून शिप इज स्टेडी. हर किल इन्स्ट्रुमेंट इन द शिप, ज्याला आपण म्हणूया टू प्रोव्हाइड लॅटरल स्टॅबिलिटी टू द बोट. त्या बोटला लॅटरल स्टॅबिलिटी पाण्यामध्ये स्टेबिलिटी प्राप्त व्हावी याकरता त्याच्या खालच्या भागात, शिपच्या खालच्या भागात दिला गेलेला एक फ्रेम, ज्याला आपण म्हणूया. द किल वॉज स्टेडी इन द ओशन. समुद्रातच हालचाल जास्त नव्हती, समुद्रातच कुठल्याही प्रकारातला उधाण आलेलं नव्हतं, वाराच नव्हता, तर त्याच्यामुळे ती द शिप वॉज ऑल्सो व्हेरी मच स्टेडी. हर किल वॉज ऑल्सो स्टेडी. विदाउट आयदर साइन, इन द नेक्स्ट स्टॅन्झा रॉबर्ट साऊदी काय म्हणतोय पहा. विदाउट आयदर साइन और साऊंड ऑफ देअर शॉक the waves flowed over the Inchcape Rock. Without either sign or sound, the waves are floating over the Inchcape Rock, but without making any sound or sign. म्हणजेच और शॉक जे म्हटलेला आहे, कुठल्याही प्रकारातला आघात त्या दगडावर ते करत नाही आहेत. विदाउट एनी साइन और साउंड और शॉक, they are moving over the Inchcape Rock. The waves flowed over the Inchcape Rock. कुठल्याही प्रकारातला त्या ठिकाणी त्या दगडाला इजा न पोचवता, धक्का न लावता त्या वेव्स त्या इंचकॅप रॉक वरून फ्लोट होताना दिसत आहेत. सो लिटिल दे रोज, सो लिटिल दे फेल. ते इतक्याच वर उठत आहेत, इतक्याच हे होत आहेत की दे डिड नॉट मूव्ह द इंचकॅप बेल. आणि त्या दगडावर लावलेली जी इंचकॅप बेल आहे, त्या बेलला ते साधा स्पर्श सुद्धा करत नाही आहे, किंवा ती त्या बेलला तो घंटानाद सुद्धा होऊन नाही राहिलेला आहे. इतका समुद्र शांत आहे, अशा पद्धतीने चित्र या ठिकाणी दाखवलं जात आहे. सो लिटिल दे रोज, सो लिटिल दे फेल, दे डिड नॉट मूव्ह द इंचकॅप बेल. दे आर नॉट इन अ पोझिशन टू मूव्ह दॅट इंचकॅप बेल. आणि ही इंचकॅप बेल लावणारा कोण व्यक्ती आहे, तर हा आपला समोर येणारा पिक्चर द ॲबॉट ऑफ ॲबरब्रोथक. हा जो व्यक्ती आहे ॲबॉट, ज्याला आपण म्हणूया की हेड ऑफ अ बे ऑफ मॉन्क, धर्मगुरू, ख्रिश्चन धर्मगुरू अशा पद्धतीने आपण त्याला म्हणूया, की ज्यांनी ही बेल या इंचकॅप रॉकवर लावलेली होती. The abbot of Aberbrothock had placed that bell on the Inchcape Rock. त्या इंचकॅप रॉकवर बेल लावण्याचं काम या ॲबरब्रोथकनी केलेलं होतं, की जे एक ज्याला आपण म्हणतो समाज कार्य होतं, अशा पद्धतीचं कार्य या व्यक्तीने केलं होतं. ऑन अ बॉय. व्हॉट इज बॉय? हिअर इज द पिक्चर. अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट टू विच अ बेल इज हंग. असं एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जे त्यांनी लावलं होतं, अँड विच इज अँकर्ड इन द सी, जे फिक्स केलं गेलं होतं समुद्रामध्ये. जे बॉय ज्याला आपण फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट म्हणतोय, की ज्याच्यावर ही बेल लागलेली आहे, इट इज फिक्स्ड, इट इज अँकर्ड इन द सी. ऑन द बॉय इन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड अँड स्वंग. आणि त्या समुद्राच्या लाटांसोबत हा सुद्धा फ्लोट होतो आहे.
ऑन अ बॉय, या बॉयवर अशा फ्लोटिंग ऑब्जेक्टवरती बेल लावल्या गेली. इन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड अँड स्वंग. आणि ज्यावेळेस अशा प्रकारचं स्टॉर्म यायचं, इट फ्लोटेड, तो जोरजोरात हालायचा आणि ती बेल त्या ठिकाणी घंटानाद करायची. अँड ओव्हर द वेव्ज इट्स वॉर्निंग रंग. आणि ती बेल वाजली की त्याची वॉर्निंग सर्व शिप्सला प्राप्त व्हायची आणि लोकांनाही समजायचं की या ठिकाणी अशा प्रकारातला इंचकॅप रॉक आहे. आणि मग ते आपल्या जहाजांची दिशा बदलवत असत. अशा प्रकारातली हे 3 स्टॅन्झे मित्र हो, की या ॲबर्ट ऑफ ॲबर्ट हे समाजकार्य या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि ही बेल या इंचकॅप रॉकवर लावलेली आहे की ज्या वेळेस समुद्र खवळलेला असतो, खवळल्यावर ही बेल घंटानाद करते आणि लोकांना या समुद्रातल्या दगडाची कल्पना येते आणि त्यांचे प्राण वाचतात. अर्थात नक्कीच मित्र, या ठिकाणी सर्व जे खलाशी असतील आहेत ते ॲबरब्रोथकला, त्या ॲबरब्रोथकची तारीफच करत असतील, त्याला धन्यवादच देत असतील आहेत. अशा प्रकारातल्या 3 स्टॅन्झांच्या माध्यमातून रॉबर्ट साऊदींनी आपल्यासमोर ही कविता ठेवलेली आहे. यापुढे रॉबर्ट साऊदी अजून कशा पद्धतीने आपली ही कविता समोर नेत आहे, काय सांगतायत, आपण आपल्या पुढच्या पिरियडमध्ये पाहू. आजच्या पिरियडच्या संदर्भात आपल्याला कुठलाही प्रॉब्लेम असेल, इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन्स, if you have some questions about this poem, kindly contact us. My number is flashing on your television screen. माझा नंबर आपल्या टेलिव्हिजन स्क्रीनवर फ्लॅश होतो आहे. माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करा. स्टे ॲट होम, स्टे सेफ. थँक यू.